प्यारे दोस्तों ਅਤੇ सखियो, इस चैनल तो अक्सर ही तुसी रजिंदरपाल होरां द्वारा किए हुए रिव्यू सुनते रहंदे होवोगे, देखते रहंदे होवोगे। पर अज मैं एक पुस्तक बारे तुहाडे नाल गलबात करना चाहुंदी हाँ। वैसे तो रजिंदरपाल होरां तां किसी भी चीज़ बारे बोल सकते ने, किसी भी पुस्तक बारे बोलना शुरू कर देंदे ने। ये उन्हां दा अपना सुभाअ है, उन्हां दा अपना अध्ययन है। पर मैं इस तरह नहीं करदी। मैं उही पुस्तक होरां पाठकां नाल सांझी करदी हाँ। मैं उही पुस्तक दा नोटिस लैंदी हाँ जिहड़ी मैनूं चंगी लगदी है। मैं तकरीबन जो ਸਾਹਿਤ मौजूद हुंदा है उस नूं पढ़न दा यतन करदी हाँ, पढ़दी भी हाँ। पर मैं नोटिस उसे पुस्तक दा लैनी हाँ जो पढ़ के मैनूं ऐ लगे कि ये पुस्तक मैनूं बहुत ही पसंद आई। तो फिर मैं नहीं देखती कि वह पुस्तक अज दी छपी आ, हो सकता मैं पहलां ना पढ़ी होवे, वो हुण पढ़ी होवे, ते जां फिर कई पुस्तकां असीं ताज़ा पढ़ियां भी हुंदियां ने ते पर सारियां नोट्स लैण योग नहीं हुंदियां। पुस्तकां चंगियां जां माड़ियां दी गल नहीं हुंदी, पुस्तकां सारियां ही वधिया हुंदियां। आपो अपनी पसंद दा मसला भी हुंदा है। ये मेरा अपना सुभाअ है ते मैं अपने पसंद दीयां पुस्तकां ही दर्शकां जां ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ नाल सांझे करन दा यतन करांगी। अज मैं जिस पुस्तक बारे तुहाडे नाल गल करन लगी हाँ, ये 2018 दी प्रकाशित हुई पुस्तक है। ये पुस्तक मैं जैसा हूँ मैं वैसा क्यों हूँ, सुखजीत होरां दी पुस्तक है। तुसी सारे जानते हो कि वो एक समर्थ कहानीकार है। उस दियां पुस्तकां पहलां कहानियां दियां अंतरा ते 1000 कहानियां दा बाप, मतलब इस तरह दियां उन्हां दी कहानियां दी पुस्तकां छप चुकीआं ने। पर कहानियां दे नाल वार्तक दी जिहड़ी उन्हां दी इह पुस्तक है, उन्हां दे स्वै बिरतांत ने। मैं उन्हां बारे तुहाडे नाल गलबात करना चाहांगी। जां ये कह दईए कि सुखजीत दी लेखनी दी मैं इन्नी कायल हाँ कि मैं उहदियां सारियां कहानियां पढ़ियां। उन्हां दे विचों 1000 कहानियां दा बाप दिल लुट के लै जांदी है। इस तरह उन्हां दी अंतरा दे विच एक कहानी है 27 मील, अज तक भी मतलब मेरे दिमाग दे विचों बैठी हुई कहानी है। पर इस तो पहलां ये किताब दे छपण तो पहलां मैं मैगजीन दे विच टुटमें रूप विच उस दे ये स्वै बरतांत पढ़े हुए सन। ते हुण मैं ये पुस्तक बजवें रूप दे विच पढ़ी है ते उस दे बारे मैं तुहाडे नाल गलबात करना चाहांगी। मैनूं ये पुस्तक क्यों वधिया लगी। इस पुस्तक दा जदों मैं पहला ही बरतांत पढ़ना शुरू करदी हाँ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉਠਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਹੈ ਉਹ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਇਸ ਕਦਰ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠਕ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਾਰੇ ਸੋਚੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਥਾਨ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸੁਖਜੀਤ ਦੇ ਇਹ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਇਸ ਕਦਰ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਆ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਸੀਂ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਕੁਛ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਸਾਈਕੀ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। बहुत फर्क पैंदा है इस नाल कि असी कदों पैदा होए। ते इस दे विच ओके जिहड़ी अगली गल वो अगे जाके करदा है
ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਕੀ ਇੱਕੋ ਜਿੰਨਾ ਅਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਾਕੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਵੱਖਰੇ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਕੀ ਇਹ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ 'ਤੇ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਅਸਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਉਹ ਓਨਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ, ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਦਾ, ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਅਸਰ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ? ਮੇਰਾ ਹੀ ਮਨ ਕਿਉਂ ਭਰਦਾ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਵਿਤਾ ਵਰਗਾ ਕੁਝ ਜੋੜ ਕੇ ਗਾ ਲੈਂਦਾ ਮਨ ਹੌਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਡਰਾਉਣੀ ਸੁੰਨ ਸਾਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ। ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿ ਕੀ ਸਾਡਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਹੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਅਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਾਈਕੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਅਸਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ 'ਤੇ ਕੁਛ ਵੱਖਰਾ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਇੰਨੀ ਕੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ, ਲੇਖਕ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਲਹੂ ਦੀ ਲੋਅ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਸੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਤਮਾਸ਼ੇ ਵੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਲੋਕ ਗੀਤ ਵੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹ ਗੀਤ ਵੀ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੜੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਪਨ 'ਤੇ ਪਏ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਧੀਨ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਉਸ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਖਜੀਤ ਤੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਸਖਤਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਖਤਾਈ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਮਨ 'ਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੁਝਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਓ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਵਿਅਕਤਿਤਵ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗਾ, ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬਣੇਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਲਟ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸੀਰੀਅਲ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਫਾਤਮਾ ਗੁੱਲ, ਮਤਲਬ ਉਸ ਸੀਰੀਅਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਈ ਕਿ ਗਿਲਟੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠਦੇ ਭਾਵ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਖਾਤਬ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕ੍ਰਾਈਮ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੋਸ਼ ਭਾਵ ਇੰਨੇ ਭਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਲਾਇਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੋਸ਼ੀ ਭਾਵ ਅਧੀਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਨਫੈਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਨਫੈਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਕੁਕਰਮ ਨੇ ਜਾਂ ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਨਫੈਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣ ਤੱਕ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਨਫੈਸ਼ਨ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ।
ਜਿਹੜਾ ਲੇਖਕ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਵੈ ਵਰਤਾਂਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਅੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਹ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਚੈਪਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੜਕਾਰਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੜਾਈ ਝਗੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਬਜ਼ੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਸਿੱਧੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਸੱਚ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖਾਸੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਜਿਹਾ ਸੰਸਾਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਵਾਕਫ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਮ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੁਛ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਏ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਖੁਦ ਵੀ ਕਰਦਾ ਏ ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਲਿਖਦਾ ਏ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਸ ਸਾਰੇ ਧੱਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਸਾਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸ਼ਾਮਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅਗਵਾਨੂ ਰੋਲ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਅਤੇ ਬੁਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕੁਛ ਪਾਤਰ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਪਾਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਕੁਛ ਜਾਣੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਮਨੁੱਖ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲੇਖਕ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਲੜਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੜਾਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਤੱਕ ਹਰ ਥਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਕੱਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਤੁਲਨਾ ਦੀ ਵਿਧੀ ਵੀ ਉਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 2-4 ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਥਾਂ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੁਛ ਅਸਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਵਰਗੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ 'ਤੇ ਉਸ ਸੰਪਰਦਾਇ ਵੱਲੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਮਾਸ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੈਸਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਦੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਵਗੈਰਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਲੇਖਕ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿ 2 ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਲੜਾਈ ਲੜੇ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਦੂਜਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਛਲ ਕਰੇ, ਕਿ ਛਲ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਸ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਖਕ ਬਲ ਅਤੇ ਛਲ ਦੋਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਮਾਣ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖਜੀਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਛਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਹਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜਾ ਨਿਧੜਕ ਹੈ। ਉਹ ਬਲ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵੀ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਛਲ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਛਲ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਦੀ ਹੋਈ ਟਰਮ ਘੜੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਮਾਣੇਵਾਲ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮਾਣੇ ਵਾਲੀ ਦਾ ਵਰਤਣਾ। ਉਸ ਦਾ ਵਰਤ ਕੇ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਛਡਵਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛਲ ਖੇਡ ਕੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ ਕਰਾਉਂਦਾ ਉਸ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਛਲ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਲ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਬਲ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਧੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਹੋਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ
कि जदों वो कब्जा कर रहे ने ते उत्थे एक बहुत ही छोटी जही बच्ची है, ਉਹਦੀਆਂ लटोरियां बिखरियां होईयां ने ते JCB मशीन है जिहड़ी वो बार बार उस बिल्डिंग नूं ढा रही है, पर बच्ची दौड़ दौड़ के अंदर जा रही है। मतलब ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲੂਣ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਘੜੀਸ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਈਏ, ਉਹਦੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰੀਏ, ਕਿਤੇ ਮਰ ਨਾ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆ ਕੇ। ਲੇਖਕ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਕਿੱਡਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਖਿਡੌਣਾ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗੀ ਅੰਦਰੋਂ। ਤੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਛੁੱਟ ਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਮਰੀਅਲ ਜਿਹੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬਲੂੰਗੜੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਲੋਸਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਇਸ ਬਲੂੰਗੜੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਲੇਖਕ ਇਹਨਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦਾ ਯਤਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਏ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਠਕ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਾਪ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਮਾਣੇਵਾਲ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਤਰਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪਾਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੰਧਾਰੇ ਵਰਗਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪਾਤਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਅਜਿਹੇ ਵਰਤਾਂਤ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਠਕ ਦਾ ਉਹ ਵਰਤਾਂਤ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਢਿੱਡੀ ਪੀੜਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਢਾਬੇ 'ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਢਾਬੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੋਪੜਿਆ ਸਿਰ ਦੇਖ ਕੇ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੋਟੂ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡੂ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉੱਥੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਸੇਠ ਹੈ ਢਾਬੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਡੰਡਾ ਮਾਰਾਂਗਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਆਨੀ ਬਹਾਨੀ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਗੁਟਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਲਕਰਨ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਦਰ ਡੰਡਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਚਲਾ ਕੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੇਠ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਦਾਲ ਦੂਲ ਸਰ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਪੂੰਝਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਟਾ ਕੁੜਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਸਿਰ ਹੈ ਉਹ ਦਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਬੇੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਾਸੇ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਜਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਰਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੌਕਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਛਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਨੰਦ ਲਓਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਸੁਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਕਿ ਜਿਸ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਲੇਖਕ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਬਸ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕਬਜ਼ੇ ਲੈਂਦਾ ਗਾ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਏ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਡਰ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਬੜੀ ਨਿਧੜਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਠਕ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਬੁਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਿੱਡਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੈ ਦੇਖੋ, ਹੈ ਨਾ, ਉਂਝ ਲੇਖਕ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹੀ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈਲੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖਜੀਤ ਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਹੀ ਹਲੀਮੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਸ ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰਦਾ ਏ ਉਹ ਐਡੀ ਹਲੀਮੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਹਲੀਮੀ ਆ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਜਾਣੀ ਬੰਦਾ ਵੱਢ ਦੇ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਹਲੀਮੀ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਅਤੇ ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਯਾਰ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਇਹ ਕਾਰਜ। ਪਾਠਕ ਇਸ ਕਦਰ ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਵਹਿ ਤੁਰਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਉਸ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਵੰਨ ਸਵੰਨੇ ਪਾਤਰਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੇਲੇ ਉਸੇ ਹੀ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ
ਖਾੜਕੂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉੱਥੇ CRP ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਸ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਰਥਕ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਾਮਰੇਡ ਪਾਤਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਜਾਣੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਇੰਨੀ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਤਰਾਂ ਦੀ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਾਹ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨਤਾ ਹੈ ਉਹ ਖਾਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਉਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਜਿਹੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੋਰ ਕੁੱਤੀ ਸਭ ਰਲੇ ਮਿਲੇ ਇਸ ਦੇ ਸਪਸ਼ਟ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁਹਾਵਰੇ ਵਜੋਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੋਰ ਅਤੇ ਕੁੱਤੀ ਰਲੇ ਹੋਏ, ਪਰ ਇਸ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਨੇੜਿਓਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਅੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾ ਵੱਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਅੰਦਰ ਉਹ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲੇਖਕ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗਵਾਨੂ ਬਣ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਅੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾ ਵੱਸ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੇਖਕ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਹੀ ਦਿਲਚਸਪ ਕਿੱਸੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਬੁਰੇ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਘਟਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਖਜੀਤ ਨੇ ਖੁਦ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਮਨਾ ਕੇ ਅਤੇ ਵੀ ਆਪਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਕਸਰ ਹੀ ਡੇਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਲੜਕੀ ਦੀ ਮਾਂ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋ ਜੇ, ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਉਹ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਾ ਦੇ, ਤੂੰ ਲਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹ ਦੇਂਗਾ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਡੇਰਿਆਂ 'ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਬਾਣੇ ਵੀ ਪਾਏ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਮੱਸਿਆ ਉਦੋਂ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੇਖਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਦੋਸਤ ਉਹਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਲਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹ, ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਕੁ ਦਿਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਲਾਵਾਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਪੰਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਲਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਵੀ ਉਹ ਲਾਵਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹੇ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆ, ਤੂੰ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਦੇ, ਬਸ ਤੂੰ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਹੀ ਉਹ ਜਾਣੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਲਾਵਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ, ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਦੱਸਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸੇ ਵੱਡੇ ਰੱਫੜ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਲਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਰਿਜ ਹੈ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕਾਰਨ ਹੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਿਭ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜੋੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਉਹ ਘਟਨਾ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਗੁਸਤਾਖੀ ਹੋਈ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵਾਰ ਭੁੱਲ ਵੀ ਬਖਸ਼ਾਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਵਿਲੱਖਣ ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਹਲੂਣਦੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਵੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮਨੁੱਖੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜਾਗਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਖਕ ਕਿੰਨਾ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਪਸ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੋਬਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਲੰਮੇ ਚੌੜੇ ਵਿਖਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕ੍ਰਾਈਮ ਬਾਰੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ
ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਧੱਕੇ ਧੋੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਆ ਉਹ ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਖਰੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿਲ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿੰਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਸਟ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿੰਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਰਾਤੇ ਰਾਤ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਉੱਥੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਖਾਲੀ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਮਾਨ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਦੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰਲਾਪ ਹੈ ਉਹ ਝੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਲੇਖਕ ਖੁਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਲਾ ਜੀ ਦੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਣ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਫੜ ਕੇ ਰੋਣ ਤੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਨਾ ਜਾਗੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਕਰ ਲੈਣ ਦਾ ਚਾਅ ਸੀ ਤੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਹਉਮੈ ਵੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਧਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੁੜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਓਏ। ਮਤਲਬ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠਕ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਰਗਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਸਾਹ ਜਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬਲੂੰਗੜੇ ਵਾਲੀ ਸਿਰ ਪਲੋਸ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਇਉਂ ਧਾ ਮਾਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕੁਛ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ ਸੱਚ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜੋ ਨਾ ਵੀ ਲਿਖਦਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹ 4 ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਰ ਇਹ ਉਹਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਨਾ ਸਮਝਿਓ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਐਸਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਉਹਨੇ ਕਰਤਾ, ਆਪਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਤੀ। ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਇਹ ਕਨਫੈਸ਼ਨ ਆ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਇਹ ਕਨਫੈਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਲੇਖਕ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਉਹਦੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਹਿਸੂਸਦਾ ਨਾ। ਇਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਖਰੀ ਸਤਰ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਆਖਰੀ ਕਬਜ਼ਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ ਬਸ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕਲ 'ਚ ਮੇਰੇ ਲਈ ਅਜ਼ਬ ਵਰਤਾਰਾ ਲਈ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਜ਼ਬ ਵਰਤਾਰਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਉਹ ਮਾੜਾ ਹੋਊਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਆਪਦੀ ਅਗਲੀ ਕਿਸੇ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਜਾਂ ਇਸੇ ਹੀ ਸਵੈ ਵਰਤੰਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਗਲੀ ਪੁਸਤਕ ਆਵੇ। ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਜੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਅਜੇ ਉਹ ਛਪੀ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈਲੀ ਹੈ ਉਹ ਐਡੀ ਕਮਾਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਦਰ ਬੰਨ੍ਹ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਐਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਐਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਵੀ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਸੁਖਜੀਤ ਖੁਦ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਵੀ ਜਚਾਉਂਦਾ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਣੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਚਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਉਸ ਨੇ ਮਾਣੇ ਵਾਲਾ ਦਾ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਖੇਡਿਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸੁਖਜੀਤ ਦੀ ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਪੜ੍ਹਨ ਯੋਗ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਉਸ ਸਾਰੇ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੁਸਤਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ।